हेलो सांगमाने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु। ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि। सबदिन भलिया हेइ जाउटे सुंदर ब्लॉग आरंभ। आउ ए सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो ब्लॉगटा स्टार्ट करछि। समय हेइ बर्तमान 9टा पाखापाखि समय हेइ 9टा। हाँ से 9टा को बेसी हबणी समय। बर्तमान कना गाधुआ पाधुआ काम सरैकी ठाकुर पूजा सरैकी आसिकी माने सकाळु रोषेई पाइकी परिया काटुची। तो रुटी करमी आ भजा भाजिमी आउ किछि करमिनी। आज एते लेट हबार कारण होची सकाळुठू देहटा बिल्कुल भी भल नागुतलानी। सकाळु उठिलिन तो केते बेलू किंतु माने काम करिया पई कि इच्छा होतलानी। पूरा देह हाथ पूरा बथा करि हितला थंडा जुगुरु कि कोन खाली केरकम बिंधला रकम होतला। तो सेथि कि मते सका खाली माने बसी बसी कि समय मोर चली हितला। तो जा हो गाधे पाधे तो ठाकुर पूजा करिया को पड़ियो। ठाकुर पूजा सरे देकी आसिकी माने पहुंथिनी रोषेई करिया पई कि आउ सकाळे करना कांकड़ आलू काटी भजा भाजी में रुटी करी बस एति करके खाई देकी तापर जाइकी खियापिया सरला परे टिके समय रेस्ट नहीं। रेस्ट नहीं सारा पर टिके समय कौन अध घंटे पाखापाखि रेस्ट नहीं। अध घंटे पाखापाखि आउे उठिला परे मते टिके भल लगी। तापर उठिकी मो काम करथिनी। आ काम करथिनी माने पूरा व्यस्त रही दिन सारा। आउ माने संध्या पर्यंत पूरा व्यस्तता भितर कटि जाइथिला। आज टिके अधिका काम हैला। आज दीपर करना आज रोषेई नाई एथि कि पखाळ तो समस्ते खाइथिले सकाळे। तो दीपर करना भात रांधि आज करना इच्छा है खिचुड़ी खाइबा पई तो सेति कि मैंने आज दीपर खिचुड़ी खाइदेबा। तो आम झील कहला मु खिचुड़ीटा मु बनईदेमी तुम तुम आउ जे सब कम अच्छे से सब कम कर। तो मु कहनी हो ठीक अच्छे। तो खिचुड़ी माने रांधिबा दायित्वटा आम झील नहीं गला। तो मते जेतु समय मिलला तो मु करना खाई देकी बासन पकई देकी घंटे खंडे जाइकी शुईथिनी। उठिला परे मते टिके भल लागिथिला। तापर मु नागी जाइथिनी कामर। तो प्रथम आस्थिनी किचन गुछेइथिनी। किचनटा जहाँ सब अलरा होइकी पड़िथिला बासन कुसन कतरू डब्बा पानी बोतल तो जहाँ सब बाहरी थिला सकाळ जो रोषेई होइथिला सब छिनछतर होइकी पड़िथिला ताकू सब गुछेइकी व्यवस्थित करके रखिथिनी। रखिकी टियल पाखକୁ जाइथिनी। जाइकी पानी माने जो बासन सब जे थिला सब बासन धुआ धुई सब करथिनी। लुगापटा थिला जो ताकू माने सुखेइथिनी। ए रकम काम जहाँ सब मोर था से सब काम मु आरंभ करथिनी। आ काम आपण माने भाबुथिबे बहुत स्पीड काम करछु बोली कि स्पीड रो काम करथिलिनी काहे ना देहटा भल नागुतलानी। जेहेतु भल तो नागुतला किंतु धीमा धीमा करिकी कामटा मु करूथिनी। जे सब काम सब बाकिया काम थिला ताकू सब बसी करूथिनी। जेहेतु रोषेई नाई झियो तो खिचुड़ी बनैबो। तो खिचुड़ी पाई कि जहाँ जहाँ दरकार ताकू मु सब देइथिनी। आ से तार रोषेई काम नागिथिला। मु एपटर मो कामर जेतिकी सब काम थिला ताकू सब नागिथिनी। तो बासन कुसन सब नेगी टियल पाकर पके देकी धुआ धुई करिया पई करथिनी। आ तापर करना देखिनी जे जो क्षीर जे गरम करे ता सर को मु करना बाहर करके सजा पके दिए। आ से सर हेइथिला माने दही बुलिया पई कि बुलेकी माने लहुणी बाहर करमी। तो से सर को बुलेइथिनी। बुलेकी एंतर भी समय नागिथिला बहुत समय नागिथिला। ए रकम खुडरू मोडू टिके काम कला बेलू केते बेले जे दीपहर समय आसिकी हेइथिला जणा भी पड़िथिलानी। माने कामरे नागे माने सब बेले व्यस्तता भितरे कहे परा केते बेले समय हैला किछि जणा भी पड़लानी। तो खियापिया भी सरला। आ दीपरे आज रोषेईबास नथिबा को दीपरे माने कहते बसने खियापिया सरला परे अध घंटे भी रेस्ट भी मिलिथिलानी पूरा संध्या पर्यंत। आउ केरकम कौन करथिनी सब गीत तो आपण माने जानि परिबे कौन करिथिनी कौन पई कि मते रेस्ट मिलिथिलानी। तो तापर दहीटा बुले देइथिनी। बुले देकी ताकू माने लहुणी सब बाहर कर देइथिनी। बाहर करके रखिथिनी। रखिकी जाइकी से बासन कुसन जहाँ सब बाला ताकू सब नेकी धुआ धुई करके घिनिकी आस्थिनी। आ आसी करना रखी देइथिनी। रखी देकी देखला बेलू मो पाखर गोटे ब्लाउज थिला ना से ब्लाउज रो बटम नागिथिलानी। तो मु कहनी जेहेतु समय झील तो सेपटर बनाउतला खिचुड़ी बनाउतला। तो मु कहनी जेहेतु समय अच्छे मो पाखरे तो मु जाउची से ब्लाउज रो बटमटे नगेदेमी। नने कहना से सही रकम पड़ीकी रही जे हुक वाला ब्लाउज मत पिंधिया बिल्कुल भी भल लगे। हुक थिला हुक बाहर करके मुझे करना बटम नगौची। आ 5टा बटम तो ब्लाउज रो तो 5टा बटम नगा जाए। तो से 5टा बटम नगे सारा नगेकी आ बटम घर सिलाई कर सारा बेलू मतलब बहुत समय होता। तो जा हो आज से कामटा भी सरीगला। आहरी सिलाई कम भी आहरी अच्छी आहरी गोटे ब्लाउज अच्छे सिलाई करने कि माने सिलाई माने बटम नगेवाई कि गोटे शाढ़ी भी अच्छी फल नगेवाई किंतु हेलार सब कम मोर से रकम रही।
ତାକୁ କେତେବେଳେ କରିମି ଏରକ ଭାବିକି ମୁଁ ମାନେ ସେ କାମ ସବୁ ସେଇ ରକମ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟର ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ମୋ ପଛପଟର କନା ବେଙ୍ଗ ସବୁ ବୋଗଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋରସେ ବୋଗଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଙ୍ଗର ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ତ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ ନିରୁଳା ଜାଗା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଘର ଚାରିପିଠି ସବୁଆଡ଼େ ବେଙ୍ଗ ବୋଗଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିବ ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯିବ ମାନେ ବେଙ୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ରଡ଼ି ବାପରେ ବାପ, ମାନେ କେଁ କଟର ଆବାଜ ଯେ କାନ ଫଟେଇ ପକାଉଥିବ ଏରକମ ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ସମୟ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାଟା, ତ ସେଇ ରକମ ଏପଟର କନା ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାମ୍ନା ପଟିକି ଯାଇଥିଲି, ଦାଣ୍ଡ ପଟିକି, ସେପଟେ ବି ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ବସିନି ଯେ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଦେଇକି ବସିଛି, ତଥାପି ବି ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି କରୁଛି। ତାକୁ ବି ଶୁଭୁଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୁଭୁଛି, ଖାଲି ଥିର ଥିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୁଭୁଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜର ବଟମ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ବଟମ୍ ଲଗା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କନା ଯେ ଲୁଗା ଯେ ଶୁଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଲୁଗା ସବୁ ତୁଳାତୁଳି କରିକି ଘିନି ଆସିକି ରଖିଦେନି। ବାହାର କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ କନା ଯେଉଁ ଆମ ଝିଅ ଯେଉଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଉଥିଲା, ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇକି ତାର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଖାଇଥିଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଏଇଟା କନା ବାଦାମ ଘିନିକି ଆସିନି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତ ଏବେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଗରମ ଯେରକମ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଯେରକମ, ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ମାନେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସି ହେଉନି। ତ ଛୁଆଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବାଦାମ ନଥିଲା, ଚୁପାଦିଆ ବାଦାମ ଥିଲା। ସେ ଚୁପାଦିଆ ବାଦାମକୁ ବସିକି ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଆମ ଝିଅ ବନେଇଥିଲା ଖିଚୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗ କନା ବୋଇତାଳର ବରା ଛାଣିଥିଲା। ତ ତାକୁ କନା ଖାଇଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଚୁଡ଼ା, ବୁଟ, ବାଦାମ, ମୁଗ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁକି ଯାହା ସବୁ, ଯେଟାକୁ ଛତୁଆ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସମସ୍ତେ ଛତୁଆ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ କହୁ। ଏପଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡ ବୋଲିକି କହୁ, କିଏ ଛତୁଆ ବୋଲିକି ବି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହେ। ତ ସବୁ ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ଭାଜିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ, ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଜିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବାଦାମଟା ତ ଭଜା ହେଇଯିବ, କି ମୁଗ ବୁଟ ସେତଟା ଭଜା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାଟା ସେଇଟା ଭାଜିବା ପାଇଁକି ସମୟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଯଦି ମାନେ ଜୋର ଦେଇକି ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଭଜାଯିବ, ସେଟା କନା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କନା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଭଜାଯାଏ, ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଭଜାଯାଏ। ତ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲି। ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ପାଣି ଆଣିକି, ମାନେ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ପିଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଭଜାଭଜି କରିକି ନେଇକି ରଖିଥିଲି। ଖାଲି ଚୁଡ଼ାଟା ଭାଜିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ବୁଟ ମୁଗ, ତାକୁ ସବୁ ଭାଜିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି କନା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର। ମୁଁ ଗଲା ଥର କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମେସିନ୍କି ଦେଇଥିଲି ପେଶିବା ପାଇଁକି। ତ ବାବା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କେତେ ସମୟ ପେଶିମି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଶେ, କେତେବେଳେ କେରକମ ମେସିନ୍କି ଦିଏ। ସେଥର କନା ଗଲାଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହାଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କନା ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ମେସିନ୍କି ପେଶିବା ପାଇଁକି। ପେଶି ଆଣିବ, ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ପେଶିଥିଲା ସେଟା କନା ପୁରା ମିନ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଖାଇଥିଲେ, ମାନେ ଯାହା ତ ଥିଲା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେନି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ବନାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଇଟା ବନେଇକି ମାନେ ମେସିନ୍ର ପେଶିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା ସେ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ପସନ୍ଦରେ ଖାଇଲେନି। ଯାହା ହଉ, ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ, ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡ ତ ତାକୁ ତ ଫୋପଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଉଛି, କିଣା ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ବୁଟ ମୁଗ ବାଦାମ ଯାହା ବି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି, ତାକୁ କନା ଅଳ୍ପ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥର କନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପେଶିଛି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟିକେ ଖଦିଡ଼ିଆ ରୁହେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘର ବନୁ। ଆଉ ମେସିନ୍ର କନା ସେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ଯେରକମ ମଇଦା ବେସନ ଯେରକମ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଏ ନା, ବୁଟ ଛତୁ ଯେରକମ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଇ ରକମ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରକମ ଗୁଣ୍ଡ କନା ଖାଇବା ପାଇଁକି ଛୁଆ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିକି ଘିନି ଆସିକି ତାକୁ ରଖିକି ଟିକେ ସମୟ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିନି ବୋଲିକି, ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲିନି, ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିକି ତାପରେ କନା ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ବାଦାମର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ସବୁ ଚଲାବନା କରିଥିଲି। ଆଉ ଚଲାବନା ନ କଲେ ତ ନହେବ, କାହିଁକିନା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାର ତ ଥିବ, ଯେଉଁ ତୁଷ ଖୁଦ ଯାହା ଥିବ, ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରାଯିବ।
ତାକୁ ଚଲାବନା କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ରଖିଥିନି। ରଖିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିନି କନା ତାକୁ ପେଶିବା ପାଇଁକି। ପେଶିତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥିଲାନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେଶା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଉ 2 ଜଣ ଯଦି ହେବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କନା ତାକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପେଶିଥିନି। ଆଉ ପେଶି ସାରିଛି, ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି, ଥରେ କି 2 ଥର ହେବ ଅଛି। ତ ଜଣେ ଫେରିବାଲି ଆସିଲେ ଗାଁକୁ, ମାନେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଆସିବେ ବୋଲିକି, ମୋର ବି କିଛି ରଖିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଆମ ଝିଅ ଆସିକି କହିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଫେରିବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଛୁଆଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡ ବନଉଛି। କହିଲା ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯାଅ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମେଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆସ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଟିକେ ରଖ, ମୋର ଆଜି ଦିନ ସାରାରେ କିଛି ବେପାର ହେଇନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ରଖିବ ତ ମୋର ବେପାର ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କରୁଛି ନା ମୁଁ କିଛି ରଖିବିନି, କାହିଁକିନା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଘିନିକି ଆସିଛି। କହିଲେ ନା ନା ତୁମେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ରଖ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିକି ଆଣିଥିନି, କେହି ରଖିଥିଲେନି। ତାପରେ ମୋ ଯା ଯେଉଁ ଆସିକି ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆଶା କରିକି ଆସିଥିନି ମୋର କିଛି ବେପାର ହେବ ବୋଲିକି, ତ ତୁମେ କ'ଣ ନା କିଛି ରଖିଲନି। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ରଖିବା। ତଥାପି ବି ମାନେ ବିବେକକୁ ଚାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି କ'ଣ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଚୁଡ଼ି 4 ପଟ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଯା ପାଉଁଜ ଗୋଟେ ହଳ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ମୁଦି ରଖିଥିଲେ, ଏରକମ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବନଉଥିଲି ଛୁଆଙ୍କର, ମୋର ଗୁଣ୍ଡ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ବାବା ଆସିକି ମେସିନ୍ର ଲୁଗା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଥିନି। ଶୁଖେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ କ'ଣ ନା ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି ତୁଳିଲା ଭଳିଆ। ବାଇଗଣକୁ ତୁଳିଥିନି, ତୁଳିକି ଆଣିକି ରଖିଥିନି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭାବିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟା ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋ ହାତ ବିଲକୁଲ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିନି ରାତିକି ଡାଲମା ବନେଇମି, ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି ବନେଇଦେବା, ରାତିରେ ଖାଇଦେବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବିଛେଇ ଦେବା ପାଇଁକି। ବାବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହାତ ତ ପାଉନାହିଁ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ନେଇକି ଦେଇଥିନି, ଷ୍ଟୁଲ୍ ପକେଇଲେ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମାନେ ଗଛରୁ ବିଛେଇଥିଲେ। ତ ରାତିରେ ବନେଇଥିଲେ ବୁଟ ଡାଲି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବୋଇତାଳ ଆଉ ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି, ଯେରକମ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କାଙ୍କଡ଼, ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଥିଲା ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଡାଲମାଟେ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ରୁଟି କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିନି ସେ କ'ଣ ନା ପପିଆ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ବାବା ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିନି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବିଛେଇ ଦିଅ, ବିଛେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବ। ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିଛେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ଯଦି କତଦାଟେ ଆଣିଛେ ତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟା ବି କାଟିଦିଏ, କାମ ଛିଡ଼ିଯିବ। ତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କାଟିଥିଲେ, କାଟିକି ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୋର ଯେଉଁ ବେଳ ଓଳିଆ କାମ ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ ସରେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଦିନଟା ଏଇରକମ, ରୋଷେଇବାସ ନଥିଲେ ବି ଦିନ ସାରା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିପହରେ ବି ବିଲକୁଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଲାନି, କେବଳ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲିକି ସକାଳୁ ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଆଜି ଦିନଟି ଏଇରକମ କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି 2 ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେହି ପଛେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ତାପରେ ବାବା ତ ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବିଛେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ତୁଳିକି ରଖିଥିନି। ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି କ'ଣ ନା ବେଳ ଓଳିର ଯେତିକି ସବୁ କାମ କରିଥିନି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।